ए कहानी हेउची सायरार ताकू जदि मु अभिशप्त सायरा कहिबी तो किछि भूल हेबो नाही कारण ताकू एक एमिति अभिशाप मिलितिला जहार बुझ तळे बंचिबा अपेक्षा से बाछिला मृत्यु को। एबे प्रतिदिन एक नुआ पुरुष सह संभोगर पीड़ा किए केमिति सहिबो। मु गत 10 वर्ष हेला भूत पिशाच आउ कला शक्ति उपरे रिसर्च करुछि किंतु जे अवस्था मु सायरार देखिली तापरे मु एकथा कहिबी कि एपरि आउ कास न हेउ। कथा सेही दिनर जेबे सायरा निज कॉलेजर प्रथम वर्ष रे थिला। रंग श्यामल आउ चेहरा रे बसंतर चिन्ह जहाकू देखि केही भी मुह बुलेई नेबे। कॉलेज रे स्टूडेंट टारू आरंभ करी प्राय सबु प्रोफेसर पर्यंत सायरा को इग्नोर करुथिले। सेही कारणरू से भिड़रे मध्य निजको खूब एकाकी मने करे किंतु ता शरीरर कारुकार्य एमिति थिला जहाकू देखि प्रत्येक पुरुषर मन चहटी उठिबो किंतु ता चेहरा देखि केही पुरुष ताकू निज पाखकू आसीबाकू दियंती नाही। खाली एया कहंती कौन फायदा ए आकर्षणीय शरीरर जेबे मुहटा भूत भलिया। सायरा को एबे भलमंद सुनिबार अभ्यास होई जाइतिला। से कहार कथारे कहार उत्तर दिए नाही। खाली क्लास रे कोणरे बसी निजर प्रेमिक रौनी को लुचि लुचि देखुथाए किंतु दाग भरा मुह पाई ताकू निज मनर कथा कहिबाकू डर लागे। किंतु दिने जना नाही केमिति कि पूरा क्लासर झियो मानकू भी जना पड़ीगला कि सायरा रौनी को पसंद करे। तापरे सेमाने सायरा को घेरी गले आउ ताकू अपमानित करबाकू लागिले। केही ता मुहकू नहीं थटा करुथिले तो केही तार फटा भाग्य को दोष देउथिले। एहा भितरे भिड़रू टिके हटी ठिया होइथिबा रोनी को कहिबाकू लागिला के जाने ये केमिति भाबी नेला कि मु याकू भल पाइबी। निज प्रेमिक ठारू एहा सुनी सायरार मन भांगी गला। ता प्रेम लुह होई ता आखिरु बहिबाकू लागिला। जेबे सायरा सही पारिलानी से समस्तंक अलक्ष्य सीधा लाइब्रेरी आड़कू दौड़िला आउ गोटे कोणरे बसी हूँ हूँ होई कांदिबाकू लागिला। सेही समय मु निज पई लाइब्रेरी किछि बही नहीं आसुथिली कि से समय मते कहार हूँ शब्द सुभिला। मु जेबे ता पाखरे पहुंचिली देखिली सायरा निज लुहरे सड़ सड़ होई जाइछि। सेही समय लाइब्रेरी रे केही नथिले सेति पई मु प्रथमे ताकू शांत करेली तापर ताकू कांदिबार कारण पचारली। मोर एही गोटिए प्रश्न रे निजर सबु दुख मो पाखरे कहिला। असल रे एसबु मो साथी काहे की हेउची आउ मो चेहरा रे ही एमिति दाग काहे की अछि। काहे की ऊपर वाला मते एते असुंदर बनेइची। काहे की जदि मो एसबु बदलै पारंती तेबे समस्ते मते भी भल पाते। सायरार कथा सुनी मु ताकू संभाली कहिली एबे ए कथार जवाब तो तुमको कर्ण पिशाचिनी ही देई परिबे। ता छड़ा तुमको ए सबु कथा ऊपर ध्यान देबा उचित नुहे कारण लोक माने हृदयरु सुंदर हेबा आवश्यक चेहरारु नुहे। मु ताकू एते कथा कहिदिली किंतु सायरार सबु ध्यान खाली सेही कर्ण पिशाचिनी उपरे ही थिला जहाकू सुनी से मते आउथरे पचारिला कोन सतरे कर्ण पिशाचिनी मोर सब प्रश्नर उत्तर देई परिबो। हां कर्ण पिशाचिनी भूत कालरू वर्तमान पर्यंत सबु प्रश्नर उत्तर देई परिबो किंतु तार सिद्धि बहुत कठिन अटे जहाकि तुम परि पिलांक बसरे संभव नुहे। एतिकी कही मु सेठारु बाहरी चली आसिली। जाऊ जाऊ मु बस एतिकी देखिली कि से बुक सेल्फ रे किछि खोजुथिला। मु ताको पचारिबाकू जाउथिली कि से कोन खोजुची किंतु से सेते बेले आहुरी भितरकू पळेला आ मु भी ताको भूली निज कामरे लागि पड़ेली। पुणी जेमिति सायरा आड़क बुलिली से सेठारे ही नथिला। परदिन सकाळे मु जेतेबेले क्लास को पढ़ाइबाकू गली देखिली सायरा आब्सेंट थिला। मते लागिला कि काली कथा को नहीं से कॉलेज आसी नाही किंतु तापर केते दिन पर्यंत क्लास रे तार सही सीट खाली ही थिला। मते तार चिंता लागिला तेणु मु ऑफिस रु ता घर मालिक को फोन कली। तेबे जना पड़िला कि सायरा अनेक दिन हला निज रूम रु बाहर को बाहरी नाही आउ ता रूम रु किछि अद्भुत प्रकार शब्द मध्य सुना जाउछि। ए सबु सुनला परे मु सीधा लाइब्रेरी गली आउ मु जहा देखिली ताकू देखि मो पाद तळु भुई खसी गला। कर्ण पिशाचिनीर सिद्धि बहिटा अदृश्य थिला आउ सेदिन मोर जिबा परे सायरा तो भी एमिति किछि खोजुथिला
ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ କିଛି ଅଘଟଣର ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି କି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ସିଦ୍ଧି ବହିକୁ ସାଇରା ନିଜ ସହ ନେଇଯାଇଛି। ସେ ପୁରା 21 ଦିନର ଘୋର ସାଧନା ପରେ ଶେଷରେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିନେଲା। କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ନିଜର ଭୟାନକ ହସ ସହ ତା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସାଇରା ନିଜର 2 ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଲା। ସେ ଖୁସି ବି ଥିଲା କି ପରିଶେଷରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ବି ପାଇଯାଇଥିଲା। ତା ସହ ମନରେ ଏ ଡର ବି ଥିଲା କି ତାର ଟିକେ ଭୁଲରେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ କ୍ରୋଧିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ସାଇରା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା, କହ କଣ ଜାଣିବାର ଅଛି ତୋତେ? ମୁଁ ସବୁ କହିବି, ତୋର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ କଣ ବଦଳରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ପୂରା କରିପାରିବୁ? ସାଇରା ସର୍ତ୍ତ ନ ଶୁଣି ହଁ କହିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଯାହାର ଜବାବ ସେ ତାକୁ ସାଇରାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ମୋତେ ସାଧନା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯା, ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ତୋ ଭିତରେ ଏବେ। ଚୁପଚାପ ଏବେ ଶୋଇଯା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସର୍ତ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥା, ନହେଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଶେଷ। ଏହା କହିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ପବନରେ ମିଶିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେବେ ସାଇରା ପୁରା 21 ଦିନ ପରେ କଲେଜ ଆସିଲା, ତେବେ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ଯୋଉ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଚେହେରାରେ ଥିବା ଦାଗ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କେହି ବି ମୋହିଯିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ସାଇରାର ଦର୍ଶନ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଇରା ଏବେ ବି କେବଳ ରୋନିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାର ମନର କଥା ରୋନିକୁ କହିବି ଦେଲା। ରୋନି ବି ଏବେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଏକାଠି ଏକ କପୁଲ ଭଳି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେ ମାସ ବିତିଗଲା, ଆଉ ଏବେ 2 ଜଣ ପରସ୍ପରର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇସାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସରେ ରୋନି ନୋଟିସ୍ କଲା କି ସାଇରା କେବେ ତା ସହ ରାତି ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ। ନା ସିଏ ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟିରେ ଯାଏ, ଆଉ ନା ସେ ତା ସହ ରାତିରେ କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଏ। ସାଇରା ତା ସହ ସବୁକିଛି କରେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦିନରେ, ଆଉ ରାତ୍ରିର 10ଟା ପରେ ସେ କେବେ ସାଇରାକୁ ଦେଖି ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନେ ରୋନି ଜାଣିଶୁଣି ସାଇରା ସହ ରାତିରେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲା, ଆଉ ସାଇରା ଏଥର ବି ମନା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ରୋନି ସାଇରାକୁ ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତୁମେ ମୋ ସହ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନ? ସାଇରା ରାଗରେ ଲାଲ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେଥର କହିଛି କି ଏ ରାତିରେ ମିଳାମିଶା କଥା ସବୁ କଲେଜ ସରିବା ପରେ ହେବ, ତେବେ ବି ତମେ। ଏତିକି କହି ସାଇରା ସେଠାରୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଏ। ରୋନିକୁ ସାଇରାର ଏଭଳି ରାଗିବା ଅଜୀବ ଲାଗିଲା। ଏମିତିକି ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ବି ଠିକ୍ କଲା କି ଆଜି ସେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣିକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇରାକୁ ନ କହି ଅଧରାତିରେ ଝରକା ପଟେ ତା ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଇରା ତ ତା ରୁମ୍ରେ ହିଁ ନଥିଲା। ରୋନି ସାଇରାକୁ ନ ପାଇ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ରୋନିକୁ କୋଉଠୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ସାଇରାର ପାଖ ରୁମ୍ରୁ ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ରୋନି ଆସିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହେ। ରୋନି ଭାବୁଥିଲା, ଅସଲରେ ସାଇରା ସେ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା, ସେବେ ତା ଆଖି ଫାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଗଲା, ଆଉ ଭୟରେ ତାର ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଭିତରେ ସାଇରା ବିଭତ୍ସ ରୂପରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। କେଶ ମୁକୁଳା ଆଉ ଆଖି ପୁରା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ଭଳି ଦେଖି ଯିଏ କେହି ବି ତାର ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠିବ। ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଆଲୁଅ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେଠାରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ତଳୁ ଉପର ପବନରେ ପହଁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବଳ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜେ ସାଇରା ମଧ୍ୟ। ଏସବୁ ରୋନିର ବୁଝିବାର ବାହାରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଳାଇଲା, ଆଉ ଯିବାବେଳେ ତରତର ହୋଇ ଏକ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇଦେଲା। ରୋନି ତ ପଳେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ସାଇରାର ସାଧନା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ଚିତ୍କାର କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା।
ମୋର ମାସ ସାରା ତପସ୍ୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଇ ରୋନି। ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବିନି। ସାଇରାକୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଥିଲା କି ଯେଉଁ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ତା ଶରୀରରେ ରହି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ଶକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ତାର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ସେ ରୋନି ଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ ସବୁକିଛି ଦେବା ବଦଳରେ ସର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ତା ଶରୀର ମାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରହି ସେ ନିଜର ସାଧନା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧନା ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ସେ ଏବେ ରୋନି ରକ୍ତର ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏବେ ତାକୁ ସେ ସିଦ୍ଧିକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପୁରା ବର୍ଷେ ଲାଗିବ। ସାଇରା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର କ୍ରୋଧ ଦେଖି ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲା, ରୋନି ମୋର ପ୍ରେମ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବଦଳରେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତା କଥା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ ଯଦି ବଳିଦାନ ଦେବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଯା। ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ରାତିରେ ତୋତେ ଏକ ନୂଆ ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ତୋ ପ୍ରେମର ଶବ ଉଠିବ। ଏହା କହି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ସାଇରା ବି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ଏବେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନ ଚାହିଁବି ବାହାରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପୁରୁଷ ସହ ଫେରେ। ଏପରି ସବୁଦିନ ଚାଲିଲା। ସାଇରାର କଲେଜରେ ଏମିତି କୌଣସି ଯୁବକ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ସାଇରାର ଘର ଜଣା ନଥିବ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋତେ ବି ସାଇରାର କଲ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଡିନର ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଥିଲା। ଡିନର ପରେ ସେ ଲାଜଭରା ନଜରରେ ମୋ ସହ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା କଥା କହିଲା। ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇଗଲା। ଆଗେ ତ ମୁଁ ରାଗିଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିଲି ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ସବୁ କଥା କହିଲା, ଯାହା ତା ସହ ଘଟୁଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଲା କି ରୋନି ସହ ତାର ବ୍ରେକଅପ୍ କରିନେଇଛି, କାରଣ ସାଇରା ତାକୁ କୌଣସି କଳା ଯାଦୁ କରୁଥିବା ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସାଇରା କେବଳ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ନିଜକୁ ନିଲାମ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ମୋର ପାଳି। ଯେମିତି କଥା ଭୂତପ୍ରେତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ତାର ସବୁ କଥା ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏମିତି ତ ମୁଁ ସାଇରାର ସବୁ କଥା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ରୋନିକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ତାକୁ କିଏ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏହି ରେକର୍ଡିଂ ପଠାଇଦେଲି ଆଉ ତା ସହ କିଛି ନ କରି ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲି। ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ସାଇରାକୁ କହିଲି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ସାହସ ରଖ। ତମେ ଯେତେ ଡରିବ ସେ ତୁମକୁ ସେତିକି ଡରେଇବ। ତୁମେ ଯୋଉଠୁ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସମୀକ୍ଷା କର, କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ତାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାର ଅସୁବିଧାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯିବା ପରେ ସାଇରା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ସିଦ୍ଧି ବହି ବାହାର କଲା ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପବନ ସହ ବିଜୁଳି ମାରିଲା। ସାଇରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଅଚାନକ ସେ ଅଟକିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ପଛକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ଅଭିଶାପ। ସେହି ପୁରା ପୃଷ୍ଠାକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ସାଇରାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ, ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ରୋନିର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଯଦି ସିଏ ରୋନିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସାଇରା ସବୁଦିନର ସମ୍ଭୋଗର ପୀଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୋନିକୁ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଘଡ଼ିରେ 12ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରା କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀକୁ ନିଜର ବଳି ଦେବାର ଥିଲା। ଫଳରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସାଇରା ଛୁରୀରେ ନିଜ ଶିରା କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ସେ ସମୟରେ ସେଠାକୁ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ଆସିଗଲା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ରୋନି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ କହିଲା, ଏ ଭୁଲ କରନା, ତୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ତୁ ଏମିତି ତୋ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବୁନି। ସେପଟେ ରୋନି ବାରମ୍ବାର ଡୋର ବେଲ୍ ବଜାଉଥିଲା। ସାଇରା ବୁଝିପାରୁଥିଲା କି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ତାକୁ କଥାରେ ଏମିତି ଭୁଲଉଥିଲା କି 12ଟା ବାଜିବା ପରେ ସେ ରୋନିକୁ ମାରିପାରିବ ଆଉ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସାଇରାର ଶରୀରକୁ ଆପଣାଇ
ନିଜର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ପୁଣି ତାର ପୁସ୍ତକ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଦ୍ଧି କରି ଡାକି ପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ସାଇରା ନିଜକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଭାବିଲା। ବାହାରେ ରୁନି ବାରମ୍ବାର କବାଟ ବାଡ଼ଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏପଟେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସାଇରାର ନଜର ଘଡ଼ି ଉପରକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ 12ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା। ରୌନି କୌଣସି ଉପାୟରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ତା ବେକକୁ ଧରିନେଲା। ସେ ରୋନିକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରା ନିଜର ନାଡ଼ି କାଟିଦେଲା। ସାଇରାର ନାଡ଼ି କାଟିବା କ୍ଷଣି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ଏପରି ଚିତ୍କାର କଲା ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ଜୀବନ୍ତ ଜଳେଇ ଦେଉଛି। ତାର ପୁରା ଶରୀର କଳା ଧୂଆଁରେ ବଦଳିଗଲା ଆଉ ସେ ପୁଣି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରୋନି ବି ତା ଫାଶରୁ ମୁକୁଳିଗଲା ଆଉ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ସାଇରା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଇରାକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଦେଖି ରୋନି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ସାଇରା ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା। ରୋନି ସାଇରାକୁ ବାହୁରେ ଧରି ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା, ସାଇରା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଦେଲ ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ପାରିବ ଯଦି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିବି। ରୌନି ସାଇରାର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସାଇରାର ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ସେ ଆଜି ବି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଫଳରେ କାଲିକୁ ଆଉ କେହି କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀର ଅଭିଶାପକୁ ନ ଭୋଗୁ।